Having celebrated the most important sacrament of the Holy Eucharist, we are going to receive John Thomas to the faith community, the sacrament of baptism. As we know, John is God's gift, not only to the family of Max and Sophia, not only to their larger family, but to our Christian community and to our world at large. So this sacrament is, first of all, a celebration of our gratitude and love. We tell God that we are thankful to Him for having given us this wonderful gift, the gift of life, the gift of the person of John Thomas. And this sacrament also has deeper meanings. We, as a faith community, today take up an additional responsibility as Christians, namely the responsibility of nurturing John Thomas as a child of God, as a Christian, as a Catholic member of the community. You know, soon we will see in the celebration of this sacrament, according to the Syro-Malankara Catholic rite, the godparents, the godfather, godmother, holds the hand of the child. First, the godfather will hold the left hand of the child with his left hand and will proclaim that I discard all that is evil from our life. Then he will hold the right hand of the child with his right hand and profess, I confess and I promise all that is good for this child and our child. The godfather is doing it in the name of the faith community. What does it mean? Today, for this child, we take up an additional responsibility of raising him up in a context where he can imbibe the Christian values. That's the meaning of the child baptism. Very often some other people of some other denominations may question us, why do you give child baptism? Why don't you wait till the child is grown up, become conscious of receiving the sacrament? No, we cannot wait till the age of 10, 12, 16, 8, 20. We have to prepare already now. It's our Christian responsibility, faith responsibility, to prepare a context for this child where this child can grow as a child of God. Because this child is born into a community where there is so much of evil. It is our responsibility to protect this child from all these evil influences. Baptism is such a beautiful symbol of our commitment. So the baptism is not only for the child, it's also for us. Today, Max and Sophia has an additional responsibility to set a beautiful example for this child. All that you do will have lasting impact in the formation, character formation of this child. Already by now. Already it was so in the womb of Sophia. So lasting is the influence of the parents, of the people around. So my dear brothers and sisters, let us celebrate this sacrament with this consciousness. Taking up all the seriousness that this sacrament demands from us. This child is God's gift to us, and we thank God by promising to God that we shall do our best to raise up this child as a child of God. And that's what we are going to do. And through this sacrament of baptism, this child is receiving a permanent sign of the Holy Spirit in his soul. And that's how he becomes a member of the Christian community. So let us celebrate this sacrament. Let us thank God. I take this opportunity to congratulate Max and Sophia. All of you, dear
and near ones for this beautiful celebration. Thank you. Subahol abol brol ruho kadisho. ദൈവമായ കർത്താവേ, അഗ്നിയാലും ആത്മാവിനാലും സ്നാനം നൽകുവാൻ വിശുദ്ധാസ്ലീഹന്മാരെ നീ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭരമേൽപ്പിച്ചു. ഈ ആധ്യാത്മിക പൗരോഹിത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ സ്നാനത്തിനും വീണ്ടും ജനത്തിനായി എടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഇവന്റെ ആത്മാവിന് പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ രക്ഷ ലഭിക്കുകയും ഇവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും എന്നേക്കും പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മോറാൻ വാലോഹാൻ ലോൽമേ പൈതങ്ങളെ ഈശ്വരൻ നൽകി ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി ബഹുമാനവും അങ്ങേക്കേകിൻ ബഹുമതി തിരുനാമത്തിനു നൽകിൻ ഹല്ലേലൂയ തിരുഭവനത്തിൽ നാഥനെ വന്ദിപ്പിൻ നാഥൻ ശബ്ദം വാരിധി മീരേ ഹല്ലേലൂയ മേഘധ്വനി മഹിത ദൈവമുയർത്തി തിരുവെള്ളത്തിൻ മീതെ നാഥൻ ഹല്ലേലൂയ നാദമുയർന്നതി ഗംഭീരം ബാരക്കുമോ ശുഭഹോലാ ബോലബ്രോ വൽ റൂഹോ കാദീശോ റനോലം മാദാമിലവോലം വൽമീനാമേ. ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൈവോപദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിന്റെ വ്യക്തത ഗ്രഹിക്കുവാനായി ഇവന്റെ മനോനയനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. മരണകരമായ സകല പ്രവൃത്തികളും വെടിഞ്ഞ് ഇവൻ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുവാനിടയാകണമേ. കർത്താവിനെ മേയിക്കുന്നു, എനിക്ക് യാതൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല. അവനെ കുറിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിപ്പിക്കുന്നു. ശുദ്ധൻ ശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ സ്നാനസിംഗാവൃതനായും ദൈവം തന്നെ. ജലാശയത്തിലേക്ക് അവനെ നയിക്കുന്നു. അവന്റെ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് നീതിയുടെ പാതകളിൽ നടത്തുന്നു. ജനനം നൽകുന്നു. ശ്രോത്രന്മാർക്കു വിശുദ്ധി കൊടുപ്പോ ജനമതുവാഴ്ത്താർത്ഥം വന്നു. ബാരക്കുമോ ശുഭഹോലാ ബോലബ്രോ വൽ റൂഹോ കാദീശോ റനോലം മാദാമിലവോലം വൽമീനാമേ. പാപാൽ ജീർണിച്ച ആദാമിൻ സുതരെ നീരാത്മാവാൽ ദൈവിക ശക്തിയാ നവമാക്കും താതനുമേഘസുതനും റൂഹായ്ക്കും സ്തോത്രം. സ്തമൻകാലോ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രഭയും പുകഴ്ചയും മനസ്സുരകീർത്തിയും എല്ലാ നേരോടെ വിടാതെ അർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. മഹനീയ ദിവ്യജ്ഞാനത്താൽ മാമോദീസ എന്ന കൂദാശ ഏർപ്പെടുത്തി തന്റെ ആത്മീയാചരണത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച അവർണ്ണനീയ സത്യപ്രകാശമായവന് മാമോദീസയുടെ ഈ സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു.
ബാറയ്ക്കുമോർ പാപപ്പുതർച്ചയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും തന്റെ വിശുദ്ധ കൽപ്പനകളുടെ ആചരണത്തിനായി ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ആധ്യാത്മികമായ ആലയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും രക്ഷയുടെ ജലപ്രവാഹത്തിലേക്കും ജീവന്റെ ഉറവിയിലേക്കും ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുളിച്ചു വെടിപ്പുള്ളവരായി ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടത കഴുകിക്കളയുവിനെന്ന് ജീവപ്രദമായ ശബ്ദത്താൽ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ശിവാനപുരാനെ സ്വസംരക്ഷണത്തിനായി ജീവന്റെ മുദ്ര പ്രാപിക്കുവാൻ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദാസനെ നീ ആശീർവദിക്കണമേ. നിന്റെ ആലയിൽ ഇവനെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് നിന്റെ ആചരണത്തിൽ ഇവനെ എണ്ണണമേ. തിരുമുഖശോഭ ഇവനിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കണമേ. ഇവനെ നിന്റെ ജനകന് പുത്രനാക്കി തീർക്കണമേ. വീണ്ടും ജനനത്തിന് ഇവനെ യോഗ്യനാക്കണമേ. പഴയ മനുഷ്യനെ ഇവനിൽ നിന്ന് ഉരിഞ്ഞു കളയണമേ. നാശമില്ലായ്മയുടെ വസ്ത്രം ഇവനെ ധരിപ്പിക്കണമേ. ആശ്വാസകരവും ശാന്തവുമായ ജീവിതത്താൽ ശുഭമായ അന്ത്യത്തിനും ക്രൈസ്തവമായ പരിപൂർണതയ്ക്കും യോഗ്യനായി തീരുവാൻ ഇവനെ നല്ലവണ്ണം പരിപാലിച്ച് പൂർണ്ണപ്രായത്തിൽ എത്തിക്കണമേ. ഞങ്ങളും ഇവനും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. ദൈവത്തിനോടുള്ള പരിഹാരവും പാവങ്ങളുടെ മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. കാക്കുക നാഥ ശ്ലീബായാൽ ആഗതരാ സ്നാനാർത്ഥികളെ. ഈ സ്നാനം മുന്നേ കണ്ട് ചുന്ദേവം സ്കറിയാതനയൻ നൽകുന്നേ സ്നാനം നീരാ വന്നിടും നോനാ. ആറ്റിൻ തീരത്തിൽ വന്ന യോഹന്നാൻ സ്കറിയാതനയൻ മാമോദീസായ്ക്കാഗതനായി ഈർക്കും മറവാം ശക്തി. വിശുദ്ധ മാമോദീസായ്ക്ക് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദാസന് വേണ്ടി ഈ സുഗന്ധവും നിന്റെ ബഹുലമായ കരുണയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവനെ നീ ജീവനിലേക്ക് മുദ്രകുത്തുകയും നിന്റെ ഭവനത്തിന് അവകാശിയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇവൻ നിന്റെ വിശുദ്ധ കൽപ്പനകൾ ആദരിക്കുന്നവരായി തീരണമേ. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതി സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ബാറയ്ക്കുമോ പാപം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നിയമം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു. എന്നാൽ പാപം വർദ്ധിച്ചെടുത്ത് കൃപ അതിലേറെ വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങനെ പാപം മരണത്തിലൂടെ ആധിപത്യം പുലർത്തിയതുപോലെ കൃപ നീതി വഴി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായിലൂടെ നിത്യജീവനിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ആധിപത്യം പുലർത്തും. അപ്പോൾ നാം എന്താണ് പറയേണ്ടത്? കൃപ സമൃദ്ധമാകുവാൻ വേണ്ടി പാപത്തിൽ തുടരണമോ? ഒരിക്കലും പാടില്ല. പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? യേശു മിശിഹായോട് ഐക്യപ്പെടുവാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച നാം എല്ലാവരും അവന്റെ മരണത്തോട് ഐക്യപ്പെടുവാനാണ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ? അങ്ങനെ അവന്റെ മരണത്തോട് നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തിയ ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ നാം അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. മിശിഹ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും പുതിയ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതിനാണ് അവനോടൊത്ത് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. ബാറയ്ക്കുമോ വെട്ടയണിഞ്ഞിടും ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന വചനമായ നമ്മുടെ കർത്താവേ യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും അറിയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും എഴുതിയ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ധരിച്ചവനും ദൈവത്തിന്റെ ജീവനുള്ള വചനവും നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശുമിശിഹായുടെ ഇഹലോക ജീവിതകാലത്ത് താൻ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിച്ചു. പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്ന ജനമെല്ലാം ഇവൻ തന്നെയോ മിശിഹ എന്ന യോഹന്നാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. യോഹന്നാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് സ്നാനം നൽകുന്നു, എന്നാൽ എന്നേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരുവൻ വരുന്നു, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ കണ്ടഴിക്കുവാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും. യേശു പ്രതിവചിച്ചു, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുവനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. മാംസത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് മാംസമാണ്, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നത് ആത്മാവും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഭവിക്കട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ഏകജാതൻ വിശുദ്ധ ശ്രീഹന്മാലൂതിയ ദൈവിക ശ്വാസം ഇവന് നൽകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഇവനെ നീ ഒരുക്കുന്നതോടൊപ്പം വിഗ്രഹാരാധനയുടെ സകലാവശേഷിപ്പ് ഇവനിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ. വീണ്ടും ജന്മമാകുന്ന സ്നാനത്തിന് ഇവൻ അർഹനായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവും രക്ഷകനുമായ യേശുമിശിഹ എന്ന നിന്റെ ഏകജാതൻ മുഖാന്തരം പാപമോചനത്തിന് ഇവനെ നീ യോഗ്യനാക്കണമേ. അവനോടുകൂടെ നിനക്ക് നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആധിപത്യവും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തിനും നീക്കും യോഗ്യമാകുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ജോൺ തോമസ് നിത്യജീവനായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. ദുഷ്ടാത്മാക്കളെയും ഞാൻ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. വക്രബുദ്ധിയും അഹങ്കാരിയുമായവനെ നീ ശാസിക്കണമേ. വഞ്ചകാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് നിന്റെ ഈ ദാസനെ നീ സ്വന്തനാക്കണമേ. അശുദ്ധർമാവെ, വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെ നീ ഭയപ്പെടുക. ദൈവസൃഷ്ടിയെ നീ സമീപിക്കരുത്. എന്തെന്നാൽ ഈ മകൻ പിശാചുകളുടെ വാസസ്ഥലമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാലയമാകുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നെ ശബ്ദത്തിന് കീഴിൽ ഞാൻ അധീനപ്പെടുത്തുന്നു. അശുദ്ധർമാവെ, നീ ചേർത്ത് നിൽക്കരുത്. നിശേഷം വേഗത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോവുക. മാമോദീസ മുങ്ങുന്ന ജോൺ തോമസായ ഞാൻ സാത്താനെ നിന്നെയും നിന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളെയും നിന്റെ സകല ദൂതന്മാരെയും നിന്റെ എല്ലാ വഞ്ചനയെയും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഭയത്തെയും
ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മാമോദീസ മുങ്ങുന്ന ജോൺ തോമസായി ഞാൻ സാത്താനെ നിന്നെയും നിന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളെയും നിന്റെ സകല ദൂതന്മാരെയും നിന്റെ എല്ലാ വഞ്ചനയെയും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഭയത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മാമോദീസ മുങ്ങുന്ന ജോൺ തോമസായി ഞാൻ സാത്താനെ നിന്നെയും നിന്റെ സകല സൈന്യങ്ങളെയും നിന്റെ സകല ദൂതന്മാരെയും നിന്റെ എല്ലാ വഞ്ചനയെയും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഭയത്തെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മാമോദീസ മുങ്ങുന്ന ജോൺ തോമസായ ഞാൻ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ നിന്നിലും പരിശുദ്ധന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ, സ്ലീഹന്മാർ, പിതാക്കന്മാർ എന്നിവരിൽ കൂടി ദൈവികമായി നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല ഉപദേശങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. മാമോദീസ മുങ്ങുന്ന ജോൺ തോമസായി ഞാൻ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ നിന്നിലും പരിശുദ്ധന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ, സ്ലീഹന്മാർ, പിതാക്കന്മാർ എന്നിവരിൽ കൂടി ദൈവികമായി നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല ഉപദേശങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. മാമോദീസ മുങ്ങുന്ന ജോൺ തോമസായി ഞാൻ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ നിന്നിലും പരിശുദ്ധന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ, സ്ലീഹന്മാർ, പിതാക്കന്മാർ എന്നിവരിൽ കൂടി ദൈവികമായി നീ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സകല ഉപദേശങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും പ്രലോകത്തെ പ്രകാശവും പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി മൃഗത്തിനും നൽകി വിശുദ്ധരുമായും ദൈവമാതാവായും ശരീരയായിത്തീർന്ന മനുഷ്യനായി ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടതനുഭവിച്ച് മരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടും ജനത്താൽ പുത്രസ്വീകാരത്തിന് യോഗ്യനായി തീരുവാൻ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ ആനന്ദതൈലം കൊണ്ട് ജോൺ തോമസ് നിത്യജീവനിലേക്ക് ഉത്തരവിധപ്പെടുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ എളിയ മാധ്യസ്ഥം മൂലം ഈ വെള്ളം ആധ്യാത്മികമായ ഉദരവും അനശ്വരതയെ വാർക്കുന്ന മൂശയുമായി തീരുവാൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ശക്തിയും വ്യാപാരവും ഇതിൽ കലർത്തണമേ.
ഇതിൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന ഈ ദാസനം നിന്റെ പ്രീതിയാലും നിന്റെ പുത്രന്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്താലും പരിശുദ്ധമാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താലും ഇത് നാശമില്ലായ്മയുടെ ആധ്യാത്മിക വസ്ത്രവും പാപബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവുമായി തീരുവാൻ കൃപ നൽകണമേ. കേൾപ്പീൻ ജാതികളെല്ലാമേ ഹല്ലേലൂയ. ജെറുസലേം യോഹന്നാൻ സ്നാനം നൽകാൻ മിശിഹാ സ്വസ്നാനത്താൽ പരിപാവനമാക്കി നീരിൽ നിന്ന് തീരത്തേറുമ്പോൾ മാനിച്ചൊരുപോൽ അവനിയും അമ്പരവും പകലോൻ പരിമതികൾക്കൂപ്പി മുകിലുകൾ സ്തുതി പാടി അവനീ ശുദ്ധീകരണാർത്ഥം വെള്ളത്തെ വാഴ്ത്തി ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ബാരക്കുമു ശുബഹോല ബോല ബ്രോവൽ റൂഹോ കാദീശോ മെലവോലം പാദാമെലവോലം ബൽവീനാവി ജീവൻ നൽകിയിടും നല്ലോരുറവതുറക്കുന്നു ചിത്തം കനിവായതിനെ പരിപാവനമാക്കുന്നു പ്രിയസുതനിവനും മോരുകയായി താതൻ ശിരസു നമിച്ച് തതിൽ മുങ്ങി സൂനു പ്രാവിൻ വടിവിൽ റുക്കുദിശ തനയന്മേൽ വാൻ ജീവൻ ലോകത്തിനരുളും മഹിതത്വത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ അഭയം ആചാര്യൻ മാമോദീസ തൊട്ടിതുറക്കുമ്പോൾ വാനിൽ ഈറേദൂതന്മാർ കൂറുന്ന ആശ്ചര്യം മൺമയനഗ്നി ജ്വാലോപരിൽ പോരാഹ്വാനം ചെയ്യുന്നൂറുമായി അവനോ സത്വരമുത്തരമായി ഇഷ്ടം നിറവേറ്റി പാപ തിന്മോചനമേകാൻ പാവനമാക്കുന്നു ഹല്ലേലൂയ മാമോദീസായേ കുറിയേ നിർമ്മലമാക്കുന്നവനും സകല നന്മകളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധമാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. കർത്താവേ, കൃപാകടാക്ഷമുണ്ടായി വെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ. കുറിയേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയും അധികണവും യോർദാൻ നദീ പ്രവാഹത്തിനരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നീ മുഖാന്തരം നിന്നോടുകൂടെ നിന്റെ പിതാവിനോടും അനുതാപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ബലഹീനരും പാപികളുമായ നിന്റെ ഈ ദാസർ നിനക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സകലത്തെക്കുറിച്ചും സകലത്തിനു വേണ്ടിയും കാരുണ്യവാനായ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വാത്സല്യമുള്ളവരെ, ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹ സ്വർഗ്ഗമാകുന്ന ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഇറങ്ങി മാമോദീസായുടെ വെള്ളത്തിന്മേൽ ആവസിച്ച് ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ സമയം എത്ര ദിവ്യവും ഭക്തിജനകവുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. കർത്താവേ, എന്നോട് ഉത്തരമരുളണമേ. കർത്താവേ, എന്നോട് ഉത്തരമരുളണമേ. കർത്താവേ, എന്നോട് ഉത്തരമരുളി ദയതോന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. സർവാധിപനായ
സർവാധിപതിയായ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇതിനെ ആശ്വാസത്തിന്റെ ജലവും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും നിന്റെ ഏകപുത്രന്റെ മരണത്തെയും ഉയർപ്പിനെയും ദൃഷ്ടാന്തീകരിക്കുന്ന ജലവും ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ജലവുമാക്കി തീർക്കണമേ. ഇതിനെ ആത്മശരീരങ്ങളുടെ മാലിന്യം നീക്കിക്കളയുന്നതും ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കുന്നതും പിഴകൾ മോചിക്കുന്നതും ആത്മശരീരങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുമായ വെള്ളമാക്കി തീർക്കണമേ. ഇതിനെ വീണ്ടും ജനത്തിനുള്ള സ്നാനവും പുത്രസ്വീകാരത്തിന് നൽവരവും നാശമില്ലായ്മയുടെ വസ്ത്രവും പരിശുദ്ധന്മാരുടെ നവീകരണവുമാക്കി തീർക്കണമേ. ദൈവമേ, വെള്ളം നിന്നെ കണ്ടു, കർത്താവേ, വെള്ളം നിന്നെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു. കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം വെള്ളത്തിൽ മീതെ, മഹത്വമുള്ള ദൈവം ഇടിമുഴക്കി, കർത്താവ് പെരുവെള്ളത്തിൽ മീതെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. പഴയ മനുഷ്യൻ നവീകരിക്കപ്പെടുവാൻ മാമോദീസയുടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജലവിശ്രുഹാടെയും തിരുനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധാമൂറൻ ഒഴിക്കുന്നു. നീ ഭരമേൽപ്പിച്ച ദിവ്യനഗരങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കുവാനിടയാകണമേ. ഞങ്ങളെ നിനക്ക് നിന്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധന്മാവിനും ഇപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വീണ്ടും ജനത്താൽ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ദിവ്യ സ്നാന ജലമായി തീരുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ വെള്ളം ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവനുള്ള പിതാവിന്റെ നാമത്തിലും ജീവനുള്ള പുത്രന്റെ നാമത്തിലും ജീവനുള്ള ശുദ്ധാരൂഹായുടെ നാമത്തിലും ജീവന്റെയും പാപമോചനത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജലവിശ്രുഹാടെയും തിരുനാമത്തിൽ ജോൺ തോമസ് നിത്യജീവനായി മുദ്രകുത്തപ്പെടുന്നു. സ്നാനത്തിൻ
according to the Eastern tradition, we give the three initial sacraments of baptism, confirmation, and the Holy Communion together to the newly born child. So we have just given the sacrament of baptism to John Thomas. Now we have the sacrament of confirmation, followed by the sacrament of the Holy Communion. കർത്താവേ, മാമോദീസ മുഖാന്തരം ലഭിച്ച വിശ്വാസത്താൽ നിന്റെ ഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദാസൻ നിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ മുദ്രയും അടയാളം സ്വീകരിക്കുവാനിടയാകണമേ. മുഴുവൻ പരിമളവാസനയാകുന്ന ഈ മൂറോനാൽ ഇവൻ ആധ്യാത്മിക സുഗന്ധത്താൽ നിറയട്ടെ. പ്രതികൂല സൈന്യങ്ങൾക്ക് ഇവൻ വിധേയനായി തീരരുതേ. ഇനിമേൽ ഇവൻ ദുഷ്പ്രഭുക്കളായ പിശാചുക്കളെയും അന്ധകാര ശക്തികളെയും ഭയപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും പ്രകാശത്തിന്റെ പുത്രനായി തീരുന്നതിനും നിന്നിൽ ജീവിച്ച് നിന്റെ പക്കൽ വന്നുചേരുന്നതിനും ഇടയാകണമേ. മിശിഹായുടെ പരിമളവാസനയും സത്യവിശ്വാസത്തിന് മുദ്രയും അടയാളവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വരെ പൂർണ്ണതയുമായി വിശുദ്ധ പൂർവ്വം കൊണ്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും ജീവനുള്ള വിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ നിത്യജീവനിലേക്ക് ജോൺ തോമസ് മുദ്ര കുത്തപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖാന്തരം സ്വർഗീയ ശക്തി കൊണ്ട് നീ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ. വഞ്ചനാപരമായ മായാമോഹങ്ങളാൽ നാശം സംഭവിച്ച നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ നീ വെറുത്ത് അവനിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുക. അതുപോലെ അവിശ്വാസികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ ജീവന്റെ വചനത്തെ അവലംബിക്കുക. വരുവാനിരിക്കുന്നതും വിശ്വാസികൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ പുതിയ ജീവനിലേക്ക് ധൃതിയായി നീ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ധരിച്ചുകൊള്ളുക. മിശിഹായുടെ കൃപാബാഹുല്യത്തിനനുസരണം അവനോടുകൂടെ വാഴുന്നതിന് നീ യോഗ്യനായി തീരണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ ഈ ദാസനെ മഹത്വത്താലും പ്രഭയാലും കിരീടം ധരിപ്പിക്കണമേ. പിതാവുപുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായുള്ളോവേ, ഇവന്റെ ജീവിതം നിന്റെ കർത്തൃത്വത്തിനും തിരുനാമഹത്വത്തിനും പ്രീതികരവും അനുയോജ്യവുമായി തീരണമേ. പിതാവായ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ആയിരിക്കട്ടെ. വന്യനായ പുത്രൻ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കട്ടെ. നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ പൂർണ്ണനാക്കുകയും ഉപദ്രവം നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നീ സ്വീകരിച്ച മാമോദീസ എന്നേക്ക് നിന്നിൽ വസിക്കട്ടെ. എന്നേക്ക് നമ്മുടെ ദൈവമായ മിശിഹായുടെ പാപപരിഹാരപ്രദമായ മാമോദീസായിൽ നിന്ന് നീ കൈക്കൊണ്ട വിശുദ്ധ മോറോനോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാതൃത്വത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കും കരുണയ്ക്കും ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സമാധാനത്താലെ പോവുക. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമാകുന്ന തീക്കനൽ കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി സത്യവിശ്വാസിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു.
പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർവാസവും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഉദാശകൾ സ്വീകരിച്ച ഈ ദൈവിക മകനോട് ഇപ്പോഴും നേരിട്ടുണ്ടാകും. നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക്. ഇന്ന് ഈ മാമോദീസായി വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് താഴെ ലഘുഭക്ഷണം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ സംബന്ധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ പോകാവൂ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ ശ്രീഭാഗത്തിൽ താഴെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. മക്കൾക്കു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമേ കേടു മാതാപിതാക്കളാം നിങ്ങൾ
മക്കൾക്കു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമേകിടൂ മാതാപിതാക്കളാം നിങ്ങൾ. മക്കൾ ദൈവത്തിൻ ദാനങ്ങളല്ലേ, വേദനിപ്പിക്കരുതേ അവരെ. മക്കൾക്കു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമേകിടൂ മാതാപിതാക്കളാം നിങ്ങൾ. മക്കൾ ദൈവത്തിൻ ദാനങ്ങളല്ലേ, വേദനിപ്പിക്കരുതേ അവരെ. വഴി തെറ്റിപ്പോയവരായിരിക്കാം, കലഹിച്ചു കഴിയുന്നോരായിരിക്കാം. വഴി തെറ്റിപ്പോയവരായിരിക്കാം, കലഹത്തിൽ കഴിയുന്നോരായിരിക്കാം. കർത്താവിൻ നാമത്തിൽ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കുവാനിനി വൈകരുതേ. മക്കൾക്കു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമേകിടൂ മാതാപിതാക്കളാം നിങ്ങൾ. മക്കളെ മക്കളായി കരുതിയിടണം, സ്വസ്ഥത അവർക്കെന്നുമേകിടണം. മക്കളെ മക്കളായി കരുതിയിടണം, സ്വസ്ഥത അവർക്കെന്നുമേകിടണം. സ്വത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വന്തവും ബന്ധവും തകർന്നടിഞ്ഞിടാതെ നോക്കിടണം. മക്കൾക്കു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമേകിടൂ മാതാപിതാക്കളാം നിങ്ങൾ. മക്കളെ ഒരുമയായി വളർത്തിയിടുകിൽ, കർത്താവിൻ വഴിയെ നയിച്ചിടുകിൽ. മക്കളെ ഒരുമയായി വളർത്തിയിടുകിൽ, കർത്താവിൻ വഴിയെ നയിച്ചിടുകിൽ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിടും നല്ല ദൈവം. മക്കൾക്കു ദൈവത്തിൻ സ്നേഹമേകിടൂ മാതാപിതാക്കളാം നിങ്ങൾ. മക്കൾ ദൈവത്തിൻ ദാനങ്ങളല്ലേ, വേദനിപ്പിക്കരുതേ അവരെ. വേദനിപ്പിക്കരുതേ അവരെ.
കൊന്നപ്പൂ പോലെ മുന്നിൽ കാറ്റിലാടിയാടി നിൽക്കും മേടത്തിൻ തങ്കം നീ എന്നോമലാളേ. കൊന്നപ്പൂ പോലെ മുന്നിൽ കാറ്റിലാടിയാടി നിൽക്കും മേടത്തിൻ തങ്കം നീ എന്നോമലാളേ. പ്രാണന്റെ മുത്തേ നിൻ ചന്തമുള്ള മുത്തെല്ലാം മനസ്സിന്റെ മേട്ടിലാകെ നീ കുടഞ്ഞില്ലേ. നീ മെല്ലെ കൂട്ടുകൂടാൻ കൂടണഞ്ഞില്ലേ. കൊന്നപ്പൂ പോലെ മുന്നിൽ കാറ്റിലാടിയാടി നിൽക്കും മേടത്തിൻ തങ്കം നീ എന്നോമലാളേ. ജീവിതച്ചില്ല താനെ പൂക്കുന്നേ ഇന്നെൻ പന്തലിച്ച വാടിയിൽ നീ ചേരുമ്പോൾ. ജീവിതച്ചില്ല താനെ പൂക്കുന്നേ ഇന്നെൻ പന്തലിച്ച വാടിയിൽ നീ ചേരുമ്പോൾ. കിന്നാര ചുംബനങ്ങൾ പഞ്ചാര കൊഞ്ചലോടെ നേദ്യം പോൽ തൂകി നീയൻ ചുണ്ടിലാകെ. കൊന്നപ്പൂ പോലെ മുന്നിൽ കാറ്റിലാടിയാടി നിൽക്കും മേടത്തിൻ തങ്കം നീ എന്നോമലാളേ. മദൻ കോവിലിൽ നീ ചെല്ലുന്നോ പുത്തൻ തൊട്ടിലൊന്നു നീ നടക്കൽ നൽകുന്നോ. അമ്മദൻ കോവിലിൽ നീ ചെല്ലുന്നോ പുത്തൻ തൊട്ടിലൊന്നു നീ നടക്കൽ നൽകുന്നോ. പുന്നാര കുഞ്ഞിനെ നീ സമ്മാനം പോലെ വാങ്ങി ആനന്ദത്തേൻ ചൊരിഞ്ഞൻ ജന്മമാകെ. കൊന്നപ്പൂ പോലെ മുന്നിൽ കാറ്റിലാടിയാടി നിൽക്കും മേടത്തിൻ തങ്കം നീ എന്നോമലാളേ. പ്രാണന്റെ മുത്തേ നിൻ ചന്തമുള്ള മുത്തെല്ലാം മനസ്സിന്റെ മേട്ടിലാകെ നീ കുടഞ്ഞില്ലേ. നീ മെല്ലെ കൂട്ടുകൂടാൻ കൂടണഞ്ഞില്ലേ. കൊന്നപ്പൂ പോലെ മുന്നിൽ കാറ്റിലാടിയാടി നിൽക്കും മേടത്തിൻ തങ്കം നീ എന്നോമലാളേ. मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बजा दे के मैं आ गई।
जरा तन के चली थी।